بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اہم خبر کا ہم آغاز کریں گے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے۔ اپنی بہن مریم نواز سے یہ بہت ہی زیادہ متاثر ہیں، انسپائر ہیں۔ مریم نواز نے چند دن پہلے ایک جہاز خریدا جس کی قیمت ہے 13 ارب روپے۔ کافی زیادہ وہ چیزیں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں، ابھی بھی بلکہ وہ خبر سرخیوں میں ہے۔ تو عاصم منیر نے سوچا میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں، تو انہوں نے 20 ارب روپے کا جہاز خرید لیا۔ مریم نواز سے ایک ماڈل اب جہاز خریدا ہے۔ آج ہم جہازوں کی کہانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اس وقت آن لائن ذرائع شاہ میں پتہ چلی ہے کہ ملٹری ایویشن کے تھرو جہاز خریدا گیا ہے جو عاصم منیر کے زیر استعمال ہے۔ بالکل برانڈ نیو جہاز خریدا ہے عاصم منیر نے۔ مریم نواز سے بھی زیادہ لگژری، اپنی بہن سے کئی گنا اچھا جہاز خریدا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں گے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی مریم نواز کے جہاز کے حوالے سے۔ مریم نواز نے جہاز خریدا 13 ارب روپے کا۔ 19 سیٹر یہ جہاز ہے، لگژری، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی۔ لیکن اس جہاز نے جو اپنی پہلی اڑان بھری ہے وہ 2019 میں بھری ہے، یعنی یہ 6 سے 7 سال پرانا جہاز ہے۔ اگر ہم یہ بات کہیں کہ 6 سے 7 سال پرانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پرانا جہاز ہے۔ جہازوں کے اندر یہ بالکل نیا جہاز ہی آپ اسے سمجھیں۔ ساری فیسلٹیز اس کے اندر موجود ہیں، بیڈ کی سہولت بھی ہے اور بالکل لگژری ٹپ ٹاپ برانڈ نیو جہاز ہی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، زیادہ چلا بھی نہیں ہوا۔ اور مریم نے ایک فارم ہاؤس بھی بنایا ہے ادھر اسلام آباد میں، راول ڈیم کے پاس۔ تو اپنے ملک کے لیے وہ سوچتی ہیں، اکیلے جاتی ہیں، تو انہیں ایک ایسا جہاز چاہیے تھا جو جلدی جائے اور جلدی واپس آئے۔ تو مریم کی آمد و رفت رہتی ہے، وہ جہاز میں سفر کرتی ہیں لاہور سے اسلام آباد، آلموسٹ ڈیلی ہی۔ تو کینڈل لائٹ ڈنر بھی وہ کرتی ہیں اکیلے میں ہی، اور ملک کے بارے میں بڑا کچھ سوچتی ہیں وہ۔ جہاں فلڈز کے دوران انہوں نے 50 روپے کا راشن دیا اور کروڑوں اور اربوں روپے کی انہوں نے صرف مارکیٹنگ کی ہے۔ تو اس طرح کی ملک کی ترقی کے لیے وہ بڑے ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ جنون کے ساتھ اس وقت مبتلا ہیں ملک کے لیے کام کرنے کے لیے۔ عاصم منیر نے بھی کہا کہ میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں، میری بہن نے جہاز خریدا ہے تو میں اس سے تھوڑا سا مہنگا جہاز خریدوں گا۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ مسلم لیگ نون کے جو ٹٹو صحافی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لیڈران ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹس کیے ہیں، انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس دی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو عاصم منیر نے بھی جہاز خریدا ہے 20 ارب روپے کا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی جو ونڈوز ہیں وہ 14 ہیں، جہاں مریم نواز کی جو جہاز کی ونڈوز ہیں وہ 12 ہیں۔ باجی کو 2 ونڈو کم ملی ہیں۔ تو عاصم منیر کیونکہ انہوں نے ایک ماڈل اپ لیا ہے، گلف سٹریم G600 لیا ہے، اور جو پہلی اڑان بھری ہے اس جہاز نے جو عاصم منیر نے خریدا ہے وہ جنوری 2026 میں بھری ہے۔ مطلب عاصم منیر ہی وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ پھیتا کاٹا ہے اور شروعات کی ہے۔ پھر پچھلے ہفتے سوئٹزرلینڈ یہ گئے ہوئے تھے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور کس طرح لوٹ رہے ہیں آپ سوچ کے حیران ہو جائیں گے۔ ابھی میں آپ کو ایک سٹوری بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ 3 جہاز ہمارے گئے ہیں۔ ایک جہاز میں صرف شہباز شریف، دوسرے میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، سب سے بغیرت انسان، جس نے عافیہ صدیقی کے حوالے سے سٹیٹمنٹس دی تھی، آپ کو پتہ ہے مجھے دوبارہ دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کا الگ جہاز، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا جہاز جس کے حوالے سے میں بھی بات کر رہا ہوں۔ یہ تینوں جہاز گئے ہیں، تینوں علیحدہ جہازوں میں گئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں گے وہاں پر ورلڈ اکنامک فورم کی میٹنگ تھی، اجلاس ہو رہا تھا، تو ہمارے 3 جہاز گئے ہیں۔ کسی ملک میں بھی ایسا نہیں ہوتا، ایک جہاز میں بھی آپ مطلب 19 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، پوری کی پوری آپ کی قیادت ایک جہاز میں بیٹھ سکتی ہے جو ایلیٹ قیادت ہے، لیکن نہیں، 3 جہاز گئے ہیں۔ پرائم منسٹر کا الگ جہاز گیا ہے، اسحاق ڈار جو نائب پرائم منسٹر ہیں اس کا الگ گیا ہے، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا جہاز الگ گیا ہے۔ 3 جہاز گئے ہیں ہمارے، اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ عاصم منیر نے ایک ماڈل اپ جہاز لیا ہے 2026 میں، اور اس نے اپنی پہلی اڑان بھری ہے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ 20 ارب روپے کا یہ جہاز خریدا ہے۔ اور اس کے حوالے سے رانا ثناء اللہ نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں مریم نواز نے جو جہاز خریدا ہے، آپ ذرا بات میری غور سے سنیے، ہم نے 40 ارب روپے صرف عوام کو دیے ہیں، تو اگر ہم نے بھی 13 ارب روپے کا خرید لیا تو اس میں ہم نے کون سا ظلم کیا ہے؟ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں رانا ثناء اللہ۔ پھر رانا تنویر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو بھی جہاز کی ضرورت ہے، ان کا ہیلی کاپٹر کافی پرانا ہو گیا، تو انہیں بھی نیا ہیلی کاپٹر آپ لے کر دیں۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، مسلم لیگ نون کے جو بھی پارٹی ممبرز ہیں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا جہاز بھی خراب ہو گیا ہے، ان کو اگر آپ جہاز لے کر نہیں بھی دیتے تو آپ ایٹ لیسٹ انہیں ہیلی کاپٹر تو لے کر دیں۔ تو یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں۔ اور فیلڈ مارشل کے جہاز کی اگر ہم بات کریں، یہ ملٹری ایویشن کے تھرو مکمل اس کی رجسٹریشن ہوئی ہے، ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے، اور ڈائریکٹ کمپنی سے خریدا گیا ہے، برانڈ نیو جہاز ہے۔ جہاں مریم نواز کا جہاز جو ایز آئی سیڈ
जो कि 5 से 6 साल चला हुआ है, लेकिन आसिम मुनीर ने कंपटीशन में आके मुझे लगता है ख़रीदा है। हालांकि मरीम नवाज़ ने अपने पिछले बयानात में काफ़ी दफ़ा आसिम मुनीर को अपना भाई कहा है, तो मरीम नवाज़ ने ये जहाज़ ख़रीदा जहाँ PIA को इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 10 अरब रुपए में बेचा है, और हमारी जो गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने जहाज़ ख़रीदा है 13 अरब रुपए में। और ये कोई रेस्क्यू करने के लिए नहीं ख़रीद रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी भी और मरीम नवाज़ भी रेस्क्यू करने के लिए नहीं कि ये लोगों की मदद के लिए जाएंगे और उनको रेस्क्यू करेंगे, नहीं, ये अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए यहाँ से ये जाएंगे, क्योंकि बहुत ही लग्जरी जहाज़ है, बेड की सहूलत भी है, बेहतरीन किस्म का उनका अंदर से एंडोरेबियन है, विंडो 14 मुयसर हैं आसिम मुनीर को, जहाँ मरीम नवाज़ को 12 हैं, और खुली स्पेस है, अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, लग्जरी किस्म के जहाज़ हैं और बहुत ही लिमिटेड एडिशन जहाज़ होते हैं ये। और आसिम मुनीर ने जो ख़रीदा वो बिल्कुल ब्रांड न्यू जहाज़ है, गल्फ स्ट्रीम G600, जहाँ मरीम नवाज़ का गल्फ स्ट्रीम G500 है। तो एक मॉडल आप ये समझने के ऊपर लिया है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने। जहाँ इनके एक तरफ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, आपको पता है अवाम इन्हें मानती नहीं है। अब ये जो जेनजी हैं और जेन अल्फ़ा हैं, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी ये बात डिस्कस की थी कि ये उन्हें भी फिसलाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ इन्होंने एक इंटर्नशिप का इनेकाद किया और नौजवानों को वहाँ इकट्ठा किया, वहाँ म्यूज़िक भी था, फेस्टिवल और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ करवाएंगे जिससे नौजवानों का दिल बहला सकें। तो वहाँ भी आप ये कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों के जो नफ़रत है हमारे ऊपर, उसको हम ख़त्म कर सकें। जहाँ जेनजी का आपको पता है टेक्नोलॉजी से वो वाकिफ़ हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वो डायरेक्ट सवाल करते हैं और वो आगे पीछे नहीं बात करते, सीधा सवाल करते हैं, और उनको अगर सेटिस्फेक्शन वाला आंसर ना मिले तो फिर काम जो है गड़बड़ हो जाता है। बड़े बड़े जो तुरुम खान है, एज आई सेड इन माई प्रीवियस व्लॉग, वो उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाते। तो इन्होंने एक राय सोची है, एक इंटर्नशिप प्रोग्राम का इनेकाद किया है DDI-SPR ने, जहाँ ये मिलिट्री फैसिलिटीज़ पर भी लेकर गए उन नौजवानों को और दिखाया कि हमारा जो इदारा है वो कितना ज़्यादा सुपीरियर है दूसरे इदारों से पाकिस्तान के अंदर, हम किस तरह का काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उन्होंने भी इस हवाले से फिर अपनी राय का इजहार किया है, जहाँ आसिम मुनीर ने 2 घंटे का सिर्फ लेक्चर दे दिया और यह बताया कि पहले आप अपनी शनाख्त ठीक करें, आप जन जी नहीं हैं, आप जन पी हैं, फिर जन पी से ये जन आई पे आ गए, जन आई से मुराद इस्लाम है। उसके बाद कहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये इसलिए ये पहले करप्ट होती हैं, इनका काम ही करप्शन करना होता है, इसलिए इनके हमारे साथ ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, इसलिए हम इन्हें बाद में हटा भी देते हैं। इस तरह के बयानात आसिम मुनीर ने दिए और नौजवानों के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है। तो ये कोई नई बात नहीं है। आप जहाज़ ख़रीदें जहाँ पाकिस्तान की आवाम मर रही है, पंजाब की हालात आपके सामने ही हैं, साउथ पंजाब के हालात आपके सामने ही हैं, फ्लड्स के दौरान किस तरह की सूरत हाल रही, जहाँ मरीम नवाज़, मैंने कहा भी है कि 50 रुपये का राशन दिया, ये मैं नहीं कह रहा, ये लोगों का कहना है, ये लोगों ने अपने दिल की भड़ास निकाली है। 50 रुपये के राशन में इन्होंने मार्केटिंग में अरबों रुपए खर्च किए हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। फिर ये इमरान खान के हवाले से कहते हैं कि वो जहाज़ों के ऊपर से सफ़र करते हैं, वो नीचे तो आई नहीं। तो शहबाज शरीफ की वीडियोस आप ज़रा देख लें, वो हेलीकॉप्टर के ऊपर से नीचे फ्लड आ रहा है, नीचे फ्लड है, लोग मर रहे हैं और किसी चीज़ का इन्हें कोई ख्याल नहीं है और ये हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। तो अज़मा बुखारी की स्टेटमेंट आई है, वो कह रही है कि हमने पंजाब एयरलाइन के नाम से एक वो एयरलाइन शुरू करनी थी, लिहाजा हमने ये जहाज़ ख़रीदा, हम और भी ख़रीदेंगे। इस चीज़ को वो जस्टिफाई कर रही हैं। आपको मैं यह बताता चलूँ, जहाँ गरीब आवाम के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, मैशत हमारी तबाह है। एक गरीब मुल्क जो है लग्जरी लाइफ जी रहा है, हमारे जो हुक्मरान तबका है, पाकिस्तान को एक गरीब कंट्री समझा जाता है, पुअर कंट्री समझा जाता है, और हमारे मुल्क जो हुक्मरान हैं वो इस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। वैसे मैशत हमारी तबाह है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक नहीं है, रियल स्टेट हमारी तबाह हाल है, और कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें महंगाई आसमान को ना छुई हुई हो। तो इस तरह की सूरत हाल है इस वक्त हमारे मुल्क में। अल्लाह ही बस हमारे मुल्क का हाफिज़, कुछ कहा नहीं जा सकता इस हवाले से, अल्लाह ही बचाए बस इनसे। तो पाकिस्तान को इस वक्त एक अच्छे लीडरशिप की भी ज़रूरत है, और इस तरह की नहीं जिस तरह इन्होंने अर्दलियाँ निकाली हैं शहबाज शरीफ ने, मरीम नवाज़ ने, या गज़ा पर पीस ऑफ बोर्ड भी इन्होंने साइन कर दिया है जहाँ ये डोनाल्ड ट्रंप के तलबे चाट रहे हैं। तो इस तरह की लीडरशिप हमें नहीं चाहिए। हमें वो लीडरशिप चाहिए जो हमें सहूलियात दे, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करे, हमारे हेल्थ केयर को बेहतर करे, और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें बेहतरी आने की ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें थी, जहाज़ों की कहानी भी मैंने आपके सामने रखी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।